عزیمت میتترون یا زجر میتترون، جی ہاں سیدی میتترون کی اس عزیمت کو یا اس زجر کو اگر میں عملیات کا خاصہ عملیات کا دل نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اس عمل پر اس ایک چار لفاظ جو ہے اس عظیمت کے اس زجر کے، ان پہ میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں۔ میری ایک کتاب تھی قطرات روحانیہ فی علم الربانیہ، جی ہیں قطرات روحانیہ فی علم الربانیہ، اس کتاب میں میں نے مکمل ایک باب دیا تھا سیدی متترون پر کہ اس سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں، کس قسم کے یہ کام کرتے ہیں، یہ سیدی متترون ہے کون، یہ سب چیزوں کا میں نے خلاصہ کیا تھا اس کتاب میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ میتترون یا سیدی میتترون، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سیدی میتترون ہیں کون۔ سیدی میتترون وہ عظیم الشان اور بادشاہ فرشتہ ہے جو فرشتوں کا سردار ہے۔ تمام ملائکہ تمام فرشتے اس سیدی میتترون کے انڈر آتے ہیں۔ اس عمل سے، اس سیدی میتترون کی عظیمت سے یا زجر سے آپ دنیا جہان کا ہر ایک کام لے سکتے ہیں۔ یوں تو یہ عظیمت صرف اور صرف چار الفاظ پر مشتمل ہے دوستو، جی ہاں صرف اور صرف چار الفاظ پر مشتمل ہے، ایک چھوٹی سی قسم ہے لیکن اس میں دنیا جہان بسی ہوئی ہے۔ ان الفاظ سے آپ دنیا جہان کا ہر کام لے سکتے ہیں، ہر قسم کا کام، حاضری حاضرات، جادو کا نکالنا، کسی پر کچھ مسلط کرنا، بندش لگانا، بندش توڑنا، حصار کرنا، حصار توڑنا، ہر چیز کی معلومات لینا، شیشے پر حاضرات کرنا۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کا میں مکمل زکوٰۃ کا طریقہ، اس کا باقی جو جس طرح کام لینا ہے، شیشے پر آپ نے کس طرح حاضرات کرنی ہے، کسی پر جادو ہے وہ نکالنا ہے، سحر جادو تعویذ گنوں کو حاضر کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے، کسی پر جن مسلط کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے، میں سب معلومات آپ کو ایک ہی ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس عمل کی زکوٰۃ کی۔ اس عمل کی زکوٰۃ 11 دن کی ہے یا 21 دن کی ہے، چار لفظ ہیں، دن میں 2 سے 3 گھنٹے اگر آپ صرف دیں تو آپ روزانہ 10 سے 15,000 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے آپ نے، بہتر ہے اس کی زکوٰۃ کو 11 دنوں کے اندر ادا کریں، جو کہ 1,25,000 مرتبہ یعنی کہ 1.25 مرتبہ بنتی ہے دوستوں۔ چار الفاظ کی زکوٰۃ کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کو پڑھتے ہوئے؟ آپ یہ زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو یقین جانیں عملیات کی دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی، ہر چیز ہر کام آپ کر سکتے ہیں، وہ کام جو بڑے سے بڑا عامل نہ کر سکے، وہ کام جو بڑے سے بڑا طاقتور پیر اسپرچول ہیلر نہ کر سکے، وہ کام آپ کر سکیں گے بفضل اللہ۔ اس عمل سے آپ لوگ علوی سفلی ہر قسم کے جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، حاضرات کر سکتے ہیں، علوی سفلی ہر طاقت دنیا کی حاضر کر سکتے ہیں، جادو کو نکال کر حاضر کر سکتے ہیں۔ تو اس کا زکوٰۃ کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1,25,000 مرتبہ 11 دنوں میں آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے۔ آپ 11 دنوں کے مطابق 1,25,000 کو ڈیوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ لوگ اس کو پڑھ لیں گے۔ 12,000 کچھ آئے گا، 12,100 یا 200 مرتبہ، بلکہ 100 مرتبہ سے بھی کم آئے گا، 12,000 کچھ آئے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی 11 دنوں کے اندر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، 1.5 سے 2 گھنٹے آپ کو صرف بیٹھنا پڑے گا۔ پہلے آپ اس عمل کو سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس سے مختلف قسم کے کام کس طرح لے سکتے ہیں۔ زجر میتترون یا عظیمت میتترون کیا ہے؟ یہ چار الفاظ ہیں دوستو، شلشن شلشن، یہ الفاظ 2 مرتبہ پڑھیں گے، میں ان کو اسکرین پر بھی دے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ شلشن شلشن، شالشن شالشن، شالیشن شالیشن، شالوشن شالوشن، عجب یا میتترون، آپ صرف یہ پڑھیں گے دوران زکوٰۃ، شلشن شلشن، شالشن شالشن، شالیشن شالیشن، شالوشن شالوشن، عجب یا میتترون، صرف 4 الفاظ کی چھوٹی سی قسم۔ اب آپ اس سے کر کیا سکتے ہیں؟ اس قسم سے اگر آپ نے حاضرات کرنی ہے، سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے کرنا ہے، آپ نے بخور جو ہے وہ لبان کا جلانا ہے۔ تو حاضرات کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، ایک شیشہ لیں، اس کے پچھلی طرف یعنی کہ بیک سائڈ پہ شیشے کے آپ نے یہ 4 الفاظ لکھ دینے ہیں، شلشن شلشن، شالشن شالشن، 2 دفعہ کر کے ہر الفاظ لکھیں گے آپ۔
शलशिन शलशिन शालिशिन 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 शालूशिन शालूशिन, सिर्फ अजिब्बो यम यततरून। ये आपने 4 अल्फाज लिख दिए। अब उस शीशे के ऊपर, उस आईने के ऊपर आपने इन चारों अल्फाज को सिर्फ 21 बार पढ़ना है, और जिस चीज को, दुनिया की जिस ताकत को, जिस हाजिरी को आप हुक्म लगाएंगे कि वो हाजिर हो, इस इंशाअल्लाह अजीज इस आईने में, इस शीशे में हाजिर हो जाएगी। हिंदी में बोलो प्रकट हो जाएगी। इसके बाद अगर किसी के ऊपर जादू है, किसी को आपने ताबीज निकालने हैं, वो ताबीज खिलाए गए हैं, वो पिलाए गए हैं, वो दबाए गए हैं, वो जलाए गए हैं, उनकी राख है, कुछ भी है, आपके पेट के अंदर उनके असरार चले गए, हर चीज हाजिर होगी। एक मट्टी का बर्तन, मट्टी का कूंडा, मट्टी का प्याला, कोई चीज आपने रख लेनी है, मरीज को आपने सामने बिठा देना है। इन 4 अल्फाज को शलशिन शलशिन शालिशिन 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 शलूशिन शलूशिन अजिब्बो या मतमियत तरून उखदरू सहर जादू फलां बिन फलां अलजल अलवहा अलसा, इस तरह आपने ये पढ़ना है 21 मरतबा। उस मरीज के ऊपर आपने दम करना है, उसके सहर जादू को हाजिर होने का हुक्म लगाना है। इंशाअल्लाह अजीज उसके ऊपर जो भी जादू की तमाम अशिया है, पुतला दबाया गया है, नींबू कराया गया, ताबीज दबाए गए हैं, जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा, उस बर्तन में आके गिर जाएगा। अब आते हैं किसी पर जिन मुसल्लत करने के लिए। जी हाँ, अगर आपने किसी से कोई काम लेना है, वो आपका दुश्मन है, वो आपका दोस्त है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं जिन मुसल्लत कर दूं, या किसी मकसद के लिए आपने मकसद हासिल करना है, कोई भी आपका काम है, जायज काम हो, याद रखिएगा ये सैयदी मोता तरून की अजीमत है, उसकी उनकी जजर है। इसलिए कदर से, इज्जत से और डिसिप्लिन में रहकर, ये नहीं कि कोई नाजायज कामों के लिए आप करें, आप खुद पकड़ में आ जाएंगे, वो जिन बजाय किसी और पे मुसल्लत होने के आपके खुद के ऊपर हो जाएगा। तो आपने इसके लिए किसी कब्र पर जाना है, किसी भी कब्रिस्तान में, किसी भी कब्र के ऊपर आप चले जाएं, साहिब कब्र के सामने आपने यही 4 अल्फाज शलशिन शलशिन शालिशिन 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 शलीशिन शलूशिन शलूशिन पढ़ना है 21 मरतबा। 21 मरतबा पढ़कर आपने उस साहिब कब्र की मट्टी उठा लेनी, उस कब्र से मट्टी आपने उठा लेनी है, और आपने ये कहना है उस कब्र पे दम करते हुए, ए साहिब कब्र, अगर आपको उसका नाम मालूम है, तख्ती वहां पे लगी है, तख्ती लगी हो तो वो उस मुर्दे यानी कि मरहूम के साहिब कब्र के नाम से और उसके बाप के नाम से लगी होती है दोस्तों। तो आपने उस साहिब कब्र से कहना है कि ए साहिब कब्र, फलां बिन फलां पर जाके मुसल्लत हो जाओ, और उससे मेरा ये काम करवाओ जो भी आपका मकसद है। उस वक्त तक, जब तक मेरा काम नहीं करवाते, तेरी कब्र की मट्टी मेरे पास अमानत रहेगी, तेरी कब्र की मट्टी मेरे पास अमानत रहेगी। वो जाके साहिब कब्र उसके ऊपर जिन वो मुसल्लत हो जाएगा और आपका मतलूबा काम उससे करवाएगा। किसी पर जिन है, असेब है, साया है, तो उसके हाथ पर यानी कि दाएं हाथ पर आपने ये 4 अल्फाज लिख देने हैं, शलशिन शलशिन शालिशिन 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 शलूशिन शलूशिन, और 21 मरतबा ये अल्फाज पढ़कर आपने बुलंद आवाज में पढ़ना है, उसके कान के पास जाकर, उसके कान के पास खड़े होकर, जो चीज भी उस मरीज के ऊपर मुसल्लत होगी, जिन है, असेब है, चुड़ैल है, डाकनी है, पिशाचनी है, भूतनी है, भैरव है, कालका है, कुछ भी है दुनिया जहां की कोई भी गंदी सिफली अलवी ताकत जो उस मरीज पर मुसल्लत की गई है, वो हाजिर हो जाएगी, हाजिर हो जाएगी, आपसे हम कलाम होगी, उससे वादा लें, कसम लें और उसको भेज दें। इस अमल से आपने उसको फना नहीं करनी। इस अमल की, इस कसम की इतनी ताकत है कि वो चीज दोबारा आकर मुसल्लत नहीं। अगर आपने किसी पर बा मकसद बंदिश लगानी है, बंदिश लगाने के लिए पुरानी कब्र की मिट्टी लेकर 21 मरतबा पढ़ें, और जिस जगह पर आपने या जिसकी बंदिश लगानी है उनके घर पर फेंक दें, मोहब्बत के लिए। जी हाँ, अब आते हैं मोहब्बत के लिए। मोहब्बत के लिए महबूब की तस्वीर पर 21 बार दम करें, महबूब जहां भी होगा हाजिर होगा, आपसे मोहब्बत का दम भरेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी ताबेदारी करेगा, सारी जिंदगी वो आपकी गुलामी करेगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों ये अमल था, ये अमल इतना खास है, इतना मुजर्रब है कि मुझे आप लोगों को देते हुए, बताते हुए खुद डर लग रहा है कि कहीं कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए। अगर गलत इस्तेमाल आप करते हैं तो उसका वजन, उसका भार आप लोगों पर है, मैं बरी जुम्मा हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला मेरा और आपका निगहबान, अल्लाह ताला मेरे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारे घरों में अपनी रहमतें, अपना करम, अपना लुत्फ़, अपना एहसान बनाए रखे, हर किस्म की मुसीबत परेशानी से मुझे और आपको अल्लाह ताला महफूज रखे।
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر و مددگار، ملتے ہیں نئے عمل میں،